YouTube پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ دہشت گردوں کا رابطوں کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیکٹا رپورٹ کے مطابق دہشت گرد رابطوں کے لیے اب بھی افغان موبائل نیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکٹا نے 9 کروڑ سمز اور دیگر معاملات سے متعلق بھی اعتراف کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کراچی کا علاقہ اور انگی ٹاؤن گلشن بہار کے گھر سے ماں اور 2 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تینوں کو گلے پر تیز دھار آلے سے کاٹا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 32 سالہ انیلا، 3 سالہ عبدالہادی، بریرہ فاطمہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے گا اس بارے میں کیا معلوم ہو پایا ہے؟ جب افسوسناک واقعہ جو ہے یہ اورنگی کے گلشن بہار میں پیش آیا ہے، جہاں پر پولیس نے جو ہے 3 لاش حاصل کی ہے، جس میں 2 بچے اور 1 ماں ہے، جن کو تیز دھار آلے سے جو ہے ان کے گلے کاٹے گئے۔ اور اس وقت جو ہے جو باپ سے اس کے جو شوہر سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں اور کچھ دیر قبل جو ہے اپنے بچوں کو برگر دے کر واپس دکان میں آیا تھا۔ علاقے میں ان کی دکان تھی درزی کی، اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر آئے تو یہ واقعہ جو ہے ان کو لاشیں جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، لاشیں جو ہے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، تاہم جو آلہ قتل ہے وہ پولیس کے مطابق جو ہے اب تک نہیں ملا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جلد ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں گے، نواب شاہ کے قریب قاضی محمد میں سندھ سفاری پارک کو آگ لگ گئی۔ آگ نے کئی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواب شاہ کے قریب قاضی محمد میں سندھ سفاری پارک میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس نے کئی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں یہاں پہنچ چکی ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں سے جانوروں اور پرندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور اہم خبر کے دہشت گردوں کا رابطوں کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیکٹا رپورٹ کے مطابق دہشت گرد رابطوں کے لیے اب بھی افغان موبائل نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں۔ نیکٹا نے 9 کروڑ سمز، 1000 ویب سائٹس اور 3000 سے زائد سوشل میڈیا پیجز کی بندش کو ناکافی قرار دیتے ہوئے پی ٹی اے اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر سوال بھی اٹھا دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ رابطے کو چیک کرنا بہت مشکل ہے، قانون میں بھی اس حکم موجود ہے۔ نیکٹا نے سفارش کی ہے کہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں سائبر حملوں کے دفاع کی شقیں شامل کی جانی چاہیے۔ نیکٹا کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک دہشت گرد افغان موبائل نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں۔ نیکٹا نے 9 کروڑ سمز، 1000 ویب سائٹس اور 3000 سے زائد سوشل میڈیا پیجز کی بندش کو بھی ناکافی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگل سے جمعرات کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں میں منگل کے روز داخل ہوگا، جس سے کوئٹہ، ژوب، کلات، نصیر آباد اور سبی ڈویژن میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودھا، فیصل آباد، لاہور ڈویژن، ملتان، ڈی جی خان، ساہیوال اور بہاولپور ڈویژن کے علاوہ سکھر ڈویژن اور اسلام آباد میں بھی بعض مقامات پر تیز گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 24 نیوز نے بی آر ٹی روٹ میں گیس پائپ لائن کا معاملہ اٹھایا تو متعلقہ حکام کو بھی خیال آ ہی گیا۔ سوئی نارتھرن نے پشاور کے علاقے ہشت نگری میں بی آر ٹی روٹ سے گیس پائپ لائن ہٹا دی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، آفتاب محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب، آگاہ کیجیے گا اس معاملے میں۔ جی، بلاخر عوامی دباؤ اور اس طرح جو عوام کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بی آر ٹی منصوبے کے تحت صوبائی دارالحکومت پشاور کے علاقے اشنگری میں یہاں پر جو انڈر پاس بن رہا ہے، تو یہاں پر جو گیس پائپ لائن تھے بہت نیچے یہاں پر جو نصب تھے، بلاخر سوئی گیس محکمہ حرکت میں آ چکی ہے اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر جو اگر ہم دکھا بھی ہے تو یہاں پر جو یہاں پر پائپ نصب تھا، لوگ یہاں پر جب گزرتے تھے تو سر نیچے کر کے جاتے تھے۔ جو لمبے خط
के अफराद थे तो उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस तरह एक महफूज मकाम पर जो लाइन है वो गुजारा गया है और उसको हटाकर अभी आवाम को आमदोरफ्त में काफ़ी सहूलत होगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। आपका दूसरी जानिब आपको बताएंगे 9 माह की निस्वा को गलत इंजेक्शन किसने लगाया, तहकीकात में मजीद पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने नर्स सोबिया, एडमिन इंचार्ज आतिफ शहजाद और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ जावेद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची के दारुस सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने के सबब निजी अस्पताल में दाखिल निशवा की हालत बदस्तूर खराब है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर ICU में दाखिल निशवा की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान एडमिन इंचार्ज शहबाज, नर्सिंग इंचार्ज आतिफ जावेद और नर्स सोबिया को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मैनेजर नर्सिंग आतिफ जावेद का कहना है कि निशवा के अहले खाना के गम का एहसास है, जिसने जुर्म किया है उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। 7 तारीख को ही हम उन्हें श्योरिटी दे चुके थे कि हम दोनों स्टाफ को जो ड्यूटी पे थे सस्पेंड कर चुके थे और हम बता चुके थे कि हम दोनों स्टाफ को सस्पेंड कर चुके हैं। मीडिया पे ये बात बाद में आई है, लेकिन दारुल से तो अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले कर चुका था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने वाक़े का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा दिया। नर्स सोबिया का कहना है कि आगा मुइज को इंजेक्शन ड्रिप में डालने को कहा था, पर्दा डला हुआ था, मुझे नहीं मालूम आगा मुइज ने इंजेक्शन कैसे लगाया। मैंने जो उसको इंजेक्शन बना के दिया था वो मैं इसको बोल के आई हूँ कि ड्रिप में डालना है। अब कर्टन लगा हुआ था बेड साइड पे, उसने पता नहीं ड्रिप में डाला है या बच्चे को डायरेक्ट लगा दिया, मुझे नहीं पता। अब वो मेरे खिलाफ जो बयान दे रहा है ना, उसके लिए आप CCTV फुटेज निकलवा सकते हैं। बच्ची की जो मदर है वो बेड साइड पे थी, उससे आप पूछ सकते हैं कि इंजेक्शन किसने लगाया। मुल्जिमान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी अफसरान की जानिब से दारुस सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती को एक और नोटिस भिजवा दिया गया है। साथ ही रिपोर्टर दानियाल सैयद के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर सेहत ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे का आगाज़ मशहद से किया। मशहद में रोज़ाए हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी, नवाफिल अदा किए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए हैं, जहाँ ईरानी वज़ीर सेहत ने उनका इस्तकबाल किया। और वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं 10 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। दुश्मन भी वो काम ना करे जो माजी के हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया। बहुत जल्द कर्जे भी उतर जाएंगे। पहली बार बड़े डाकू जेल में जा रहे हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब में उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नहीं बन सकते, 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। अब ये देख रहे हैं तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। सामने नजर आ रहा है कि उसने चोरी की हुई है, लेकिन वो बड़े बड़े वकील ले आता है, करोड़ों रुपया वकीलों को देता है। कौमें ऐसे नहीं बनती कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। आप एक फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठा दे, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है जब बार बार ऊपर आके डाकू बैठ जाए? ये सारे खानदानों के बच्चे भी अरबोपति, बच्चों के बच्चों भी अरबोपति, और सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना। एक कोई खिलाड़ी जो होता था, जो रोंदू टाइप होता था ना, वो क्या करता था, वो विकेट लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूँ, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मौलाना फजल रहमान के कप्तान पर जवाबी वार। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नाकामी का एतराफ़ करें और इस्तीफा दें। 18वीं तरमीम को छेड़ा तो मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जमरूद में जलसे से खिताब में क्या कहना था, आइए देखते हैं। एक वजीर से वजारत छीनी, दूसरे वजीर को दी गई। इस बात पर मुत्तफिक है कि वजारत नाकाम हो गई, वज़रा नाकाम हो गए, वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। अब अगर वजीर खजाना नाकाम, अगर वजीर पेट्रोलियम नाकाम है, अगर दूसरे वज़रा नाकाम हैं, अगर वजीर इत्तलाआत नाकाम है, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। इसी नाकामी की फहरिस्त में खुद इमरान खान भी है। उसके पास वजारत दाखिला था
اور اسی ناکامی کی لسٹ میں اس نے اپنی وزارت داخلہ بھی چھوڑ دی۔ برسرعام اعتراف کرو کہ میں ناکام وزیر اعظم ہوں۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان بھی مستعفی ہو جائے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے وزیر اعظم کی تقریر پر پلٹ کر وار، کہتی ہیں عمران صاحب کیوں ہر روز ہارے ہوئے شخص جیسی تقریر کرتے ہیں؟ عمران خان کی حکومت کھڑی ہی کب ہوئی تھی جو کوئی گرائے گا؟ عمران خان کی زبان، نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ان کی حکومت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ چور، ڈاکو کا چورن نہیں بک رہا، لوگوں کو روٹی، روزگار اور گھر چاہیے، سب کو جیلوں میں ڈال دیں لیکن لوگوں کو روٹی دیں، 50 لاکھ گھر دیں، 1 کروڑ نوکریاں دیں۔ مجھے کیوں نکالا؟ کپتان کے کھلاڑی عامر کیانی تبدیلی کے خلاف پھٹ پڑے۔ عامر کیانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ تسلیم مگر میرا کوئی قصور نہیں، ڈالر مجھ پر بھی قیامت بن کر گرا، دکھ ہوا کہ مجھ پر نااہلی کا الزام لگ گیا۔ ادویات کی قیمتیں کچھ مسلم لیگ نون کی کابینہ نے بڑھائیں، کچھ ڈالر سے بڑھیں۔ 345 ادویات کی قیمتوں میں 2.4% اضافے کا فیصلہ نون لیگ کے دور میں ہوا۔ ہم نے کمپنیز کے خلاف چھاپے مارے، متعدد کمپنیز کو بند بھی کیا۔ خبر آپ کو دیں گے، مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں سابق حکمران پنجاب کا خزانہ گروی رکھ کر گئے، عوام کپتان کے کندھے سے کندھا ملائیں، مہنگائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ پنجاب کے اندر جو خزانہ گروی رکھ کے گئے، 100 ارب کا اوور ڈرافٹنگ، ہمارا عام ووٹر پاکستانی پریشان ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، لیکن یہ عارضی تکالیف ہیں۔ انشاءاللہ امید کا چراغ روشن رکھیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے اندر عمران خان کی قیادت میں آپ کے یہ معاشی مسائل کا حل نکلے گا۔ خبر آپ کو دیں گے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی لاہور میں اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہونے والی ملاقات میں پنجاب کے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہاں ملاقات ہوئی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی لاہور میں یہ اہم بیٹھک ہوئی، اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں تازہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہونے والی اس ملاقات میں پنجاب کے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی خبروں کی تردید کر دی۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل نہیں ہوگا، نہ ہی ایسی کوئی بات زیر غور ہے۔ مسلم لیگ نون ایسی افواہیں پھیلا رہی ہے۔ وہ لودھرا میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کہیں نہیں جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط اسپیکولیشن ہے۔ یہ نون والے یہ بات بار بار کرتے ہیں غیر مستحکم کرنے کے لیے، مگر آپ کو سب کو میں بتا رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں اور رہیں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان فوری طور پر صوبائی اسمبلی کا حلف نہیں لے رہے۔ سابق وزیر داخلہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے کو انتخابی نتائج تسلیم کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ چودھری نثار نے قومی اسمبلی کے نتائج تسلیم نہیں کیے۔ چودھری نثار اقتدار اور کرسی کی خاطر سیاسی وفاداریاں تبدیل نہیں کریں گے۔
सीनियर सहाफ़ी अहमद नौरानी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ट्विटर पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से नोक झोंक। अपने ट्विटर पैगाम में अहमद नौरानी लिखते हैं, नून लीग के लिए शर्म का मकाम होगा जब इसके एमपीए वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी निसार को वोट देंगे, जिसे तहरीक इंसाफ भी सपोर्ट कर रही होगी। ख्वाजा आसिफ जवाबी ट्वीट में कहते हैं, नौरानी साहब अल्लाह इज्जत रखे, नौबत यहां तक नहीं आएगी। तो आपको अपडेट करते चलें, सीनियर सहाफ़ी अहमद नौरानी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि लंदन में शहबाज शरीफ से राबिता हुआ और ना इसका इम्कान है। इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा, मईशत रोज बरोज गिरती जा रही है। जो गर्दिश कर रही है ना, बिल्कुल गलत है। हम में सबसे जो चीज़ मेन चीज़ वो ये है कि मुनाफिकत नहीं है। हमारे ख़ानदान में मुखालफत मुनाफिकत की हमेशा हमने तय किया कि किसी किस्म का ये कोई मुनाफिक है, न झूठे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शहबाज शरीफ की बातें करते हैं वो भी यहाँ पर है, मैं भी वहाँ पर, यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे होंगे। और भी ना शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई है और ना मेरी मुलाकात का इरादा है। और मैं तो उसे ये कहूँगा कि ना वो पैगाम से रास्ता नहीं है। हल्की फुल्की भूख में कुछ हल्का फुल्का खाने को मिलेगा। लंदन में मियां शहबाज शरीफ को सुबह सवेरे लगी भूख तो भागे स्टोर की तरफ। मगर ये क्या, स्टोर तो बंद है। बंद स्टोर का मियां साहब ने लिया नोटिस और चुपचाप चल दिए। मियां शहबाज शरीफ जो कि इन दिनों लंदन में हैं, उन्हें भूख ने सताया तो वो सुबह सवेरे एक स्टोर की जानिब गए, मगर स्टोर बंद था। बंद स्टोर का मियां साहब ने नोटिस लिया और चुपचाप यहां से चल दिए। पेशावर के इलाके ताजाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने तालिब इल्म को गोली मार दी। तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स नौजवान से मोबाइल फोन छीन रहे थे, गोली मज़ाहमत पर मारी गई। अफसोसनाक ये वाक़या पेशावर के इलाके ताजाबाद में पेश आया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने तालिब इल्म को गोली मार दी और ये तालिब इल्म मौके पर ही दम तोड़ गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स नौजवान से मोबाइल फोन छीन रहे थे और गोली मज़ाहमत पर मारी गई। भारत की दुश्मनी के बावजूद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। भारतीय माहीगीरों को तीसरे ग्रुप को कराची से बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए लाहौर रवाना कर दिया गया। इसी बारे में मानिया शकील रिपोर्ट करेंगी। परदेसियों की रवानगी। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को अमन के पैगामात का सिलसिला जारी है। 100 भारतीय माहीगीरों को इस इतवार फिर इंडिया रवाना कर दिया गया, जिस पर माहीगीरों ने खुशी का इजहार किया। परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई, 15 महीने के बाद जा रहे, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। खाना पीना अच्छा मिल रहा था हमको। 16 महीने के बाद हम घर जा रहे थे, बहुत हमको खुशी हो रही है। हमारे घर वालों को बहुत खुशी हो जाएगी। 2 साल मैंने लाठी जेल में काटा है, अभी घर जा रहा हूँ। अभी अम्मा को देखेंगे, पापा को देखेंगे, बेगम को देखेंगे, बच्चे को देखेंगे। एहती फाउंडेशन की जानिब से माहीगीरों को सफरी सहूलियात समेत 5-5 हजार रुपए नकद भी दिए गए। इस मौके पर फैसल एदी का कहना था कि गुजारिश है कि भारतीय माहीगीरों से जिस तरह का रवैया पाकिस्तान ने रखा, वैसा ही रवैया भारत भी पाकिस्तानी माहीगीरों के साथ इख्तियार करे। पाकिस्तानी कैदी जो हिंदुस्तान की जेलों में होते हैं, जो माहीगीर हैं, उनके साथ तो खैर बुरा रवैया नहीं होता, लेकिन जो दीगर जो इमिग्रेशन की वजह से या दूसरी वजहों से इंडिया में फंस जाते हैं, उनके साथ इनका रवैया बहुत ख़राब होता है। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो रवैया अपना जो है वो थोड़ा सा चेंज करे। फैसल एदी ने मजीद कहा कि वजीर आजम से गुजारिश है कि पाकिस्तानी माहीगीरों की रिहाई के लिए भारत से बात करें। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। यूक्रेन में सियासी पस मंजर न रखने वाले कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदारती इलेक्शन जीत गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके मुखालिफ उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। यूक्रेन में होने वाले सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में सियासी पस मंजर न रखने वाले कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कामयाबी हासिल कर ली। उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक टेलीविजन सीरीज में सदर का किरदार भी अदा कर चुके हैं। माहिरीन कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मकबूलियत की वजह बैनुल-अक़वामी सतह पर आने वाली क़यादत में तब्दीलियों का हिस्सा करार दे रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, जबकि इटली की 5 स्टार तहरीक, जिसकी बुनियाद भी एक कॉमेडियन ने डाली थी, वो भी इसी अमल का हिस्सा है।
सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल करने के बाद ये पहला मौका है जब रिवायती सियासतदानों की बजाय अवाम ने एक कॉमेडियन को सदर मुंतखब किया है। ताहम सियासी माहिरीन के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ताकतवर तबके का मुकाबला करना होगा जो अरसा दराज से यूक्रेन के स्याहो सफेद का मालिक था। और इस बुलेटिन से इतना ही।